और बिहार विधानसभा चोणां दे अज नतीजे ऐलाने जाणगे। दस दे कि सारियां 243 सीटां ते पईयां वोटां दी गिनती दा कम शुरू हो गया। वोटां दी गिनती लई 38 जिलियां च 55 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए ने। 8 बजे तो वोटिंग दी गिनती दा कम जिहड़ा है वो शुरू हो गया। कुल 243 सीटां ते वोटां पईयां जिन्हां दी गिनती दा कम शुरू हो गया। काउंटिंग सेंटर्स दे बाद सुरक्षा दे सख्त इंतजाम कीते गए ने। सो कुल 38 जिलियां च 55 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए ने। सब तो पहला पोस्टल बैलेट ते बाद विच ईवीएम वोटां दी गिनती होवेगी। सवेरे 9 बजे तो शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाणगे। तो सब तो पहला जिथे जो गिनती शुरू होएगी पोस्टल बैलेट तो बाद ईवीएम वोटां दी गिनती शुरू होवेगी ते उम्मीद की जा रही है कि सवेरे 9 बजे तो शुरुआती रुझान आने शुरू होणगे। किस दी सरकार बनेगी दोपहर बाद ही तस्वीर साफ होवेगी। दस दे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सने कई दिग्गजां दी किस्मत दा अज फैसला होवेगा। एनडीए ते महागठबंधन विचाले फसवीं टक्कर जिहड़ी है वो वेखण नूं मिलेगी। 243 सीटां लई बिहार विधानसभा विच बहुमत लई 122 सीटां दा आंकड़ा जिहड़ा है वो हासिल करना जरूरी है। सो ਜਿਹੇ विचकार की नतीजे आउंदे ने देखना अहम रहेगा। तमाम दिग्गजां ਵੱਲੋਂ पूरा जोर लगाया गया। चोण प्रचार भी सिखरां ते रहा। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਰ बिहार दे विच किस दी सरकार बनदी है यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सो अब की बार किस दा बिहार ये हुण सवाल जिहड़ा है खड़ा होया जो अज बाद दोपहर तस्वीर साफ होएगी। वोटां दी गिनती का काम जरूर शुरू हो गया है। दस दी कि 243 कुल सीटां ने ते मन्निया जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे रुझान जिहड़े ने आने शुरू हो जाणगे। हरप्रीत बंदेशा दे नाल गल करदे हां। हरप्रीत, बिहार विधानसभा चोणां बेहद दिलचस्प रहीआं ने, खासकर कोरोना काल दे विच इह अजिही पहली चोण सीगी, लेकिन इस बार किस दी सरकार बनेगी यह देखना बहुत अहम होएगा। जी बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर इस करके भी चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि की मन्निया जाए कि नीतीश कुमार चौका लगान जा रहे हैं या फिर तेजस्वी नूं ताज दिता जाएगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल बिहार इलैक्शन च रहा उसमें कितना किते एक चीज़ साफ सी कि जो वायदे जो गल्लां जो कीतियां गईयां उन्हां दे विच पूरे जेकर असीं चुनाव नूं वेखीए तो तेजस्वी यादव जो 10 लाख वोट उन्होंने नौकरियां की गल की उस तो बाद थोड़ी जी बढ़त आई कहा जाए कि युवा वोटर के करके उन्होंने थोड़ी जी किते ना किते एडवांटेज मिलती हुई नज़र आई। उस चीज़ का जोड़ा सानू तस्वीरां जो सामने आ रही हैं वो असीं देख रहे हैं एग्जिट पोल के भी वो चीज़ां निकल के सामने आ रही हैं कि महागठबंधन जोड़ा वो अगे बढ़ता हुआ नज़र आया। हालांकि सरकार बनाता हुआ फिलहाल कोई भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जेकर एनडीए की मनीए तो एनडीए लगातार बिल्कुल आश्वस्त है कि असीं सरकार बनाने जा रहे हैं, साडी सरकार बन रही है। उत्थे ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या कहा जाए कि जिन्ने भी महागठबंधन च लोग ने वो सारे अपनी गल्लां ते बिल्कुल यकीनी तौर पर ने कि असीं सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बिहार का इलैक्शन जोड़ा है सबनों इंतजार है कि अज की होएगा। गिनती जी शुरू हो चुकी है, पहला बैलेट पेपर खोले जाएंगे, उस तो बाद ईवीएम की गिनती की जाएगी। सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद की गई है क्योंकि जिस तरीके का माहौल हमेशा तो बिहार च रहा कि जिन्होंने कहा जाता है कि बिहार च लालू यादव के खास तौर पर जो 15 साल सन उन्होंने जंगल राज का नाम दिता गया कि अपहरण डकैती मुकदमे हत्या उन्होंने चीज़ों लैके हुण ये वेख्या जाए कि अज जिहड़ा चुनाव का रिजल्ट आएगा कि लोगों ने विकास के नाम पर वोट पाया या लोगों ने जिहड़ा पिछले तीन दहाके है कि 3 टर्म तो नीतीश कुमार कुर्सी ते ने कि लोगों ने उन्होंने विकास से वोट पाया या जो तेजस्वी यादव ने जो वायदे किए जो तेजस्वी यादव ने गल्लां कीतियां लोगों ने उन्होंने उत्ते फुल चढ़ाए। हुण फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि दोपहर बाद जाते जाते तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इस बारी किस दा बिहार हुंदा है। क्योंकि बिहार नूं लैके प्रधानमंत्री तो लैके हर नेता जो बीजेपी एनडीए का कहा जाए उन्हें अपना एडी चोटी का जोर लगाया, उत्थे ही महागठबंधन वालों भी सब ने पूरा जोर लगाया है। हालांकि तेजस्वी यादव बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, खास तौर पर जो एग्जिट पोल आए कि असी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं उत्थे ही एनडीए वालों कहा गया कि महागठबंधन जिन्ना भी जोर लगा ले सरकार जी है वो एनडीए की ही बनेगी। तो हुण इंतजार रहेगा थोड़ी देर तक कि क्योंकि 9 बजे तक रुझान आने सामने हो जाने, गिनती शुरू हो चुकी है तो दोपहर तक तस्वीर जी बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार किस दा। बिल्कुल जो चोण प्रचार होया हर तरह का जोर जड़ा है लगाया जाता है हर उम्मीदवार और दिग्गज जिस तरह तुसीं दस्सिया कि प्रधानमंत्री तक पहुंचे इत्थे तमाम वड्डे वड्डे आगू जोड़े ने रैलियां करते नजर आए। नीतीश कुमार दे लई बहुत अहम चोण होने वाली है जिस तरह नाल उन्होंने एक इमोशनल भी एक तरीके का बयान जो दिता कि उन्हों की आखिरी चोण हो सकती है। जे विचकार उन्हों का जोड़ा की सियासी भविख इत्थे ही खत्म हो जाएगा कि हले एक होर पारी खेडन का उन्होंने मौका मिलेगा। अब राधा जेकर असीं राजनीतिक बयानों की गल करिए तो यहो जे बयान असीं पंजाब च वेखे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा सी कि वो इस बारी उन्हों का आखिरी चोण होएगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो तक पंजाब नूं जरूरत होएगी वो मौजूद रहेंगे।
ਤੀਸਰੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਫੇਸ VOTING ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ JDU ਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ NDA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ JDU ਤੇ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ JDU BJP ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਹਰਨ, ਡਕੈਤੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੱਤਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਸੁਧਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲਾਲੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਔਰ ਇਸ NDA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਉਸ ਖੇਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਪਕੜ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਉਹ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕਟਵਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਕੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵੀ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਯੁਵਾ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਪਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਚੋਣ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ।
जी बिल्कुल, जेकर बिहार ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਰਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਲੌਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਟਨਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਬਿਹਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੱਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਯੁਵਾ ਵਰਸਸ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਪਾਉਣਗੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ? ਕੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰੱਥ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਰੋਕਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਏ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਨਤਾ ਜਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਖਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕੀ 500, 1500, 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਜ ਲੜਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਝਾਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਬਕੀ ਬਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਡੀਯੂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 243 ਸੀਟਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
तो दस दिए कि जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਟਨਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਡੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ और इस बार भी हम लोग को पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और हम लोग को भारी बहुमत से जीत मिलेगी और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। इसलिए हम लोग लड्डू बनवा रहे हैं और 10 तारीख को एनडीए का पूर्ण बहुमत मिलेगा और उस खुशी में हम लोग लड्डू वितरण करेंगे।